ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಜಧಾನಿ ಟಿವಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಹಕ್ಕು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಎರಡು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇದೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಹಕ್ಕು. ಏನೀ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಹಕ್ಕು? ಯಾಕೆ ಜನ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏನೀ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು, ಏನೀ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है. इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे. అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము. ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है. और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे. जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे. ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, SC ಮತ್ತು ST ಸೇರಿರೋರಾಗಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿಂದ ಹಾಲುಗೆ, ನೀರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆಷ್ಟು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಸಿದು ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಈ ಒಂದು ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡಾ ಅವರು, The Prime Minister is pointing out is the promise made by the Congress leader Rahul Gandhi or in the manifesto that if the Congress party will be voted to power, the party would conduct a survey to run a check on who possesses the wealth in the country and undertake an exercise to redistribute the same among the people. It doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. Alright? That's, how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. There is a Monopoly Act in America also. You know, we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy, everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss.
I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people. ಬಹುತೇಕ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪರಮಾಪ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ, ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ತೀರೋದ್ರೆ ಅವನ ಆಸ್ತಿಯ 100 ಭಾಗದ ಶೇಕಡ 100ರಲ್ಲಿ 45ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 55ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಜನರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ರ್ಯಾಲಿಗಳ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಸಿದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಸಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಡದಂತೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಸಿದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತಾನ ಇರುವಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं. वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है. अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है. कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है. तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए. कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है. उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा. हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा. हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा. सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी. इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी. क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है. उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है. तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में. गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. घुसपैठियों को बांटेंगे. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे
जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। ಇವೆರಡೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಂಜಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ? ಏನಯ್ಯ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿನ ಯಾರಯ್ಯ ಕಸಿಯೋದು? ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂದಾಯ ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ಕಂದಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ಕಂದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಾತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲ, ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದ, ನಮ್ಮ ಬೆವರಿನ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು 45 ಭಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು 55 ಭಾಗನ ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗ ಹಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು? ಯಾಕೆ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕು? ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇವರೇನಾದರೂ ಈ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಲಿಯಾಗೋದು ಇದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮತದಾನ ಅಥವಾ ಏನು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅಂತರ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ 55ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೇವಲ 45 ತಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ 55 ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕೇವಲ 45ರನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹಾಗೇನಾದರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಾಗಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಾಗಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದನೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು? ಈ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ 55% ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ದುಡಿದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 55 ಭಾಗನ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಏನು? ಅರೇ, ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ, ಅವರ ವಾಹನಕ್ಕೆ, ಅವರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ, ಅವರ ಫೋನ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ದಿನಸಿಗೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಹಣ ಪಡಿತಾರೆ ಇವರು ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಜನಸೇವಕರಾಗಂತ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಇವರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿದು ಕಿತ್ತು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಇದೇನಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ? ಯಾರಿಗಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿನಾಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿದು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು? ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಬಹುತೇಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲೋ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೀತಾರೆ. ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಒಂದು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಲಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇವರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ತೆವಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ? ಮೊದಲು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಆಸ್ತಿಯ 55ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಾವು 55 ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ 55 ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಾದರೂ ಏನ್ರಿ? ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು GST ಆದಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ದೇಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿದೆ, ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾವು, ಇವರು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಂದೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಳಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ರಾಜದಾರಿ ಟಿವಿ, ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಜಾದಾರಿ.